अकाल तखत तो आई आवाज, अकाल तखत तो आई आवाज, अकाल तखत तो आई आवाज कि इस बेनते KP गिल ने 50,000 तो ज्यादा सिख नौजवान झूठे पुलिस मुकाबलियां च मारे ने। इस बेनते बुच्चड़ सोनिया गांधी ने इस बुच्चड़ के अगों भविख च बनने वाले एक नवे बुच्चड़ नूं कांग्रेस पार्लीमेंटरी पार्टी का विप मुकर्रर किया कि जे किसी मनुख नूं बगावत के अखीरले रस्ते वाल जाण तो रोकना तो हर हालत विच उहदे मनुखी हक्कां दी, इंसानी हकूकां दी हिफाजत होनी चाहिए। सधारण जिन्हां परिवारां च सिक्खी सी, किरत सी, ईमानदारी सी, उन्हां चों किड्डे किड्डे योधे निकले। भाई दिलावर सिंह, जयकार कियो धर्मियों का, पापी को दंड दियो है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा सत संगत जीओ, 30 अगस्त का दिन अज जदों कि असी शहीद भाई सुखदेव सिंह जी बब्बर, भाई दिलावर सिंह जी ते समूह शहीदों की याद नूं समर्पित कर रहे हैं, तो कुदरती जदों असी डेट लाइनस देखते हैं जां डेट देखते हैं, जिवें भाई सुरिंदर सिंह जी ने 31 तरीक का जिवें पंजाबी का ये कहना कि 21 दे 31 पाए, इसकी एक अपनी अहमियत है इस मैटाफर की। तो अज साडे इतिहास का वो दिन भी है जदों कि 30 अगस्त 1869 नूं भाई साहब भाई कान सिंह नाभा, जे असी 19वीं सदी के अखीरले अध तो देखिए, क्योंकि अज जिहड़े चैलेंजिज हिंदूतवियां वालों मुख धारा जिन्होंने हिंदूतवा नूं बना दिता है साडी कौम नूं दरपेश ने, तो फिर सिख राज जाण तो बाद असी किस हालात चों गुजरे। अज भी लफज असी कल्ला राज नहीं इस्तेमाल करते, असी राज भाग कहंदे। भाग साडी पंजाबी शब्द डेस्टनी लई भी है, किस्मत लई भी है, तो इस गल की भी अपने आप दे विच राज लफज की अहमियत है कि जिन्हां कोल राज हुंदे ने उन्हां कौमां दी डेस्टनी, उन्हां कौमां दा भाग, उन्हां कौमां दा मुस्तकबिल घड़िया जांदा है, ते जिहड़े राज गवा लैंदे ने उन्हां दे कोल फिर भाग नहीं हुंदे, वो गुलामी दे विच हुंदे ने, ते जिहड़े काबज़ हुंदे ने वो डिसाइड करते ने कि उन्होंने किवें रखने। 1849 दे विच सिख राज अंग्रेज़ों के पेटे पैंदा, तो एकदम बाद जो माहौल उस दूसरे अध का बनता है, उहदे च आर्या समाज भी खड़ा हो जाता है, दयानंद पंजाब आ जाता है, ब्रह्मो समाज वाले आ जाते हैं, सनातन धर्म शरदा राम फिलौरी जिन्होंने किस किस्म का नैगेटिविटी की, अंग्रेज़ पादरी आ जाते हैं। एन अज भी तुसी चौंक घंटा घर दा देखो, घंटा घर का सारा डिज़ाइन की सी, ये सब वो सी जिथे उन्होंने उस दे बाहर आके अपना डेरा ला लिया सी, ईसाई मिशनरी बैठते सी, सिखां दी कन्वर्शन शुरू हुई और नाल दी नाल ही ऐलानिया जदों 4 नौजवानों ने अमृतसर स्कूल के जिहड़े मिशन स्कूल च पढ़ते सी पब्लिकली ऐलान किया कि असी ईसाई होना है। अज भी पंजाब दे विच असी वो ट्रेंड देख रहे हैं, बेशक वो चैलेंज किसी होर तरीके दे नाल है, तो उदों सी जिन्हें सिख कौम नूं जोल्ट किया, हिला के रख दिता है। इकट्ठे हुए जिहड़े लर्नड सिख सी, ते सिंह सभा जिहड़ी मूवमेंट असी बाद च देखते हैं, भाई दित सिंह प्रोफैसर गुरमुख सिंह जी दी रूहे रवां बनते हैं। सो खालसा दीवान अमृतसर होंद च आंदा है, खालसा दीवान लाहौर आंदा है और सिंह सभा मूवमेंट की शुरुआत है। पर हिंदू तो भी उदों तो ही अपने काम च लगे ने। किसी बेदी नां दे बंदे तो एक वड्डा किताबचा लिखाया जाता है, हम हिंदू हैं। बहुत बार लफज कहा जाता है कि जी हम हिंदू नहीं, हम कहने की की लोड़ सी, असी ये क्यों नहीं कह सकते असी हिंदू नहीं। किताब का ना ही क्यों जोड़ा उर्दूआइज किया हुआ है।
ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰੈਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1899 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਹ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਵਰਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 100-125 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਜਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਉਹ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ 10 ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਠੀਕ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਸੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਠੀਕ ਸੁਰ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਗੁੰਜਾਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬੋ ਵਰਸਾਈਆਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਉਸ ਸੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਗੁੰਜਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੀਸ ਤਲੀ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਧਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 4 ਮਾਰਕਡ ਧਰਮ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੂਡਾਇਜ਼ਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਸਟ ਦੇ ਦੇਖੀਏ ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿਨ ਕਿਲਸ ਦਾ ਸਿਨਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੇਇੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਪੀ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੂਡਾਇਜ਼ਮ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਡੇਵਿਡ ਔਰ ਗੋਲਾਇਥ ਦੀ, ਡੇਵਿਡ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲਾਇਥ ਖੌਫਨਾਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੋਬਾ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਡੇਵਿਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੇਵਿਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਗੋਲਾਇਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਆਜੜੀ ਬੱਚਾ ਡੇਵਿਡ, ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ, ਇਹ ਗੁਲੇਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਸ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਔਰ 4 ਮਜ਼ਹਬ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਪਨਿਸ਼ਡ ਗੋਲਾਇਥ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਸ ਕੇਸੀ ਪਕੜ ਪਛਾੜਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੰਸ ਇੱਕ ਟਾਇਰੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ 2003-2004 ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਤਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਜੰਗ ਨਾ ਐਲਾਨੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕੋਇਨ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੀਐਂਪਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ। ਪ੍ਰੀਐਂਪਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵੈਪਨਸ ਆਫ ਮਾਸ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝੂਠ ਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੈਪਨਸ ਆਫ ਮਾਸ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੇਨਤੇ ਬੁੱਚੜ ਜਾਂ KP ਗਿੱਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 72-73 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਸਿੰਸ 47 ਔਰ ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਬੁੱਚੜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਪ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਪ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਭੌਂਕਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਚੜ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਬਦ ਇਖਲਾਕ ਬਦ ਕਲਾਮ, ਇਹ ਕਪਤਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਇਹਦੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲਨੈਸ ਲੈ ਲਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੇਨਤੇ KP ਗਿੱਲ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਾਂ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਹੈ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ। 6 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 50,000। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 95 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਲਮੋਸਟ 2.5 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਟਰਮ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਪਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੈਕਾਰ ਕੀ ਉਹ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਟਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਵਜ਼ ਸੇਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁੱਚੜ ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਟ ਹਿਮ ਟੂ ਸਲੀਪ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਵੜਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ TV 84 ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਾਈਂ ਲਹੂ ਡੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢਕਵੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ
90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਡਿਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਵਰਡਿਕਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8-9% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਵਾਈਆਂ ਆਪ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਗਲੋਰੀਅਸ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੋ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਢਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਐਂਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬੈਲੇਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਮਰੌਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰੰਟ ਚੈਲੰਜਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਣਹੋਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਹੱਬ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਭੜਕਾਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਏਟ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਗਾ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਮੁਲਕ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ UN ਚਾਰਟਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਸੋਵੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਸਟ ਤੈਮੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 2 ਵਾਰ 1980, 1995 ਕਿਊਬੈਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬੋਗਨਵਿਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ, ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲਸਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਲ ਮੀਨਸ ਪੋਸੀਬਲ ਅਪਣਾ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। 47 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਟਰੂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ 3-4 ਮਹਿਕਮੇ ਹੋਣ, ਸਟੇਟਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਟੋਨੋਮਸ ਹੋਣ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਏ ਮੈਨ is not to be compelled as a last resort to rebellion, his human rights must be protected by the rule of the law। ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ 'ਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੁੰਕਾਰਸ ਹਮਾ ਹੀਲਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸ ਹਲਾਲਸ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸ। ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਅੱਜ SYL ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ 3/4 3/4 ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਨਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ 5 ਆਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੌਲਤ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਔਰ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੱਕ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ 16.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, 8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ 1950 ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਰੋ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 78, 79, 80 ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ 8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ 1960 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਦਰਿਆ ਇੰਡਸ, ਚਨਾਬ ਤੇ ਜੇਹਲਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਰਦਾ। 16.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ 'ਚੋਂ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ 1966 ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹਰਿਆਣਾ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਮੁਨਾ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵੁਲਫ ਐਂਡ ਲੈਂਪ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਲੂ ਤੇ ਉਸ ਲੇਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਝੂਠਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਮਰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਰਿਪੀਟਡਲੀ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਅੱਜ ਜਿਸ ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫਾਰ ਟਰੰਪਸ ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਡਨ ਐਂਡ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਉਹਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਾਈਡਨ, ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਂ ਬਣ ਜਾਏ, ਢਿਮਕਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਨਫਿਲਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਵੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਰਗੂਮੈਂਟ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਿਵੇਂ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀਕਐਂਡ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਔਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਦੂਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਕਐਂਡ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਕਦੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਡਵਿਲ
ਜਾਂ ਜੈਸਚਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਹੁਣ 5 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ 2019 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 35A ਐਬਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਡਬਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਫੋਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਹੋਏਗਾ ਮੰਦਰ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ TV ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੰਡੇ ਚਲਾਓ, ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅੱਜ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਿਟਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਿਆ। 29 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਲਈ ਜਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 29 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੇ ਅੱਜ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਿਗਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੂਸਰੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ। 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਲਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਔਰ 8 ਹੋਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਟਾਈਮਸ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ, ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੁੱਕੇ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ, ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ KP ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਉਹਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੋਂ 6 ਘੰਟੇ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਕੈਨ ਟੇਕ ਦੈਮ ਟੂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ, ਚਾਨ ਮਾਰੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੈਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਣਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੇਪਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ,
बेगैरत हो के जिਉਂਦੀਆਂ ने ਉਹ ਹਲਾਲ ਖੋਰ नहीं ने, ਉਹ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ने। और 5.5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ 35 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ रंग दीदार के विसरिया, जिन नाम से भोए भार थिए, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तेना धन जनेंदी माओ आए सफल से। ये ने जेड़े दरवेश खड़े ने, गुरु संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडां वाले अक्सर ये कहते सी कि शहीद का रुतबा ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਜਪ ਤਪ ਹੱਠਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤ ਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਦਾ। ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਲੋਗਨ ਅੱਜ ਵੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸੇ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਥ੍ਰੈਟਸ ਲੈਣ, ਥ੍ਰੈਟਸ ਦੇਣ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਰਾਜ ਕਰੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਲੜ ਮਰੇ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਰੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮਾਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ ਮਾਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਖਲੋ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜਰਨੈਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਯੋਧੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਖਾਸ ਇਹ ਦੀਵਾਨ, 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਉਹ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਸਟ ਸਟੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸੀ, ਔਰ ਹਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਜਦੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਾਮੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸੂਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਪਤਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ RSS ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਲੇਕਿਨ
दूसरे पासे ये योधे और उहदे चापलूसां ने बेनते नूं तुसीं उस पीरीयड दीयां स्टेटमेंटां कड्डो, कोई गुरु नानक दा अवतार कह रहा है, कोई उन्होंने रामचंद्र दा अवतार कह रहा है, कोई कृष्ण दा अवतार बना रहे। सो ये जिहड़ा इतिहास बदलन वाले योधे ने, इन्हां दी थां बहुत उच्चा मुकाम है। और जदों असीं अपने रोल नूं देखते हैं, मैं वक्त वाल देख रहे हैं, कंक्लूजन वाल आवां कि उन्होंने ये राह दसी है। और ये जदों असीं बाणी पढ़ते हैं, बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेण, कि जदों असीं बजुर्गां दीयां कहानियां वीरता दीयां कहानियां सुनते हैं तो पुत्तर सपुत्तर हो जाते हैं, पुत्रियां सपुत्रियां हो जांदियां ने, क्योंकि ये विरसा ये लैगेसी ही तुहाडा राह सैट करती है। उन्होंने अपना रोल अदा कर दिता होया, उन्होंने गुरु की गोद है। ये असी देखना है कि अज जिथे आके असी खलोते हैं, जिन्ने चैलेंजेस अराउंड ने कौम च बहुत कुछ गुरु की वडियाई बख्शिश है। कोविड-19 का चैलेंज, साडा कोई घर नहीं है, असी बेघरी कौम है। दुनिया भर सिख कोई किसी को पुछण नहीं गया कि मैं की करना है। जिथे असी उन्हें देखा भी मैं की करना है, कोई लंगर ला रहा है, कोई मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई होर किसी को थां थाई पहुँचा रहा है। और दुनिया भर दे विच स्पॉन्टेनियस, जे न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमसबर्ग तो लैके दुनिया की किहड़ी मैगजीन, किहड़ा रेडियो स्टेशन, किहड़ा मुल्क है, 130 तो ज़्यादा मुल्कां जिथे सिखां दी रैकगनिशन ना हुई होए। ये साडी स्ट्रेंथ है, गुरु ते भरोसा रखिए। और ये गल जिन्हें लोग अपना कुछ हासिल करते हैं, गुरु कलगीधर पातशाह ने तो निश्चय कर अपनी जीत करो। साडा इस गल दे उत्ते फर्म फेथ कि असी जितने, साडी तो ग्रीटिंग ही खालसा वाहिगुरू का बनाया, फतेह वाहिगुरू ने देनी है। तो असी क्यों ढैंदी कला, दिलगीरी, नैगेटिविटी ये रहने ने नाल नाल। ये जदों असी बटाले की कंध तो सरहंद की कंध तक की गल करते हैं तो एक कंस्पीरेसिस का इतिहास है। बटाले की कंध सी गुरु नानक साहब के उत्ते सुट के ना रहे बांस ना वजे बंसरी, तो सरहंद की कंध तक जे तुसी उन्हां सदियां का सफ़र देखो तो उही है कि सप्पां दे बच्चे सप हुंदे ने। एक कंस्पीरेसी की कहानी है। पर दूजे पासे तवी तो तख्त तक ये साडा इतिहास है। तत्ती तवी उही जहांगीर, उही चंदू, और उन्होंने क्योंकि ये जोड़ा फ्रॉम क्रॉस टू क्राउन, जोड़ा सलीब तो तख्त तक है, तख्त तो ताज, ये भी साडा नाल नाल रहा है। कदे सानू तत्ती तवी ने डोलण नहीं दिता है। गुरु प्यारे सतगुरु अर्जन साहब दा वल जदों देखते हैं तो ये लगातार है, लेकिन उस चों ही जदों तुसी कुर्बानी का राह चुनते हो, तख्तो ताज तक पैरों च आके डिगते हैं। सतगुरु ने कौम नूं बेघरे नहीं रहन देना। और ये गल, ये करारनामा है 10वें पातशाह का पंथ दे नाल, पंथ खालसा खेती मेरी हों संभाल करो तिस केरी। सतगुरु रहमत करन। कंक्लूजन दे विच, क्योंकि ये ग्लोबली प्रोग्राम जा रहा है, 5 बुलंद नारे, क्योंकि अज भाई दिलावर सिंह की याद अकाल तख्त साहब से भी जोड़ा पाठ चल रहा है, 31 नूं भोग पैगा। दुनिया भर च सैलीब्रेशन है, लेकिन सैलीब्रेशन है क्योंकि ये साडी आज़ादी के रस्ते नूं, साडी मंजिल नूं होर भी करीब लियाती है। 5 बुलंद नारे जिहड़े कि मैसेज होण कि भाई सुखदेव सिंह बब्बर, भाई दिलावर सिंह और खालिस्तान के शहीद सिंघां सिंघणियां की लैगेसी विरसे नूं ये कौम समर्पित है। और असीं दरियाए जमुना तो वाघा तक इंडिपेंडेंट सॉवरन खालिस्तान जिहड़ा इंडियन आर्मी जैक बूट थले है, उस नूं लिबरेट करवावांगे। अकाल तख्त तो आई आवाज़, 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 अकाल तख्त तो आई आवाज़। किसी भी भुल चुक लई माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की